गौतम की पत्नी गौतमी एक बार नदी के उस किनारे कुटिया में बैठी हुई भोजन बना रही थी और उनके घर में मुट्ठी भर एक आटा था, सिर्फ इतना बचा था। और उसने कहा कि मुट्ठी भर आटे से एक रोटी बना दूंगी, आज नहीं खा लूंगी, आज ही पति को खिला दूंगी। तभी दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के आ पहुंचे। दुर्वासा तो क्रोध के अग्निपुंज थे, ज्वाला से बस क्रोध ही उनको करना आता था। अभी हम सब तुम्हारे यहां भोजन करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर, और 10,000 शिष्यों के साथ भोजन का प्रबंध करो, हम यहीं बैठे। वो दूसरे से चाहिए जब मैं मुट्ठी भर के आता, अब 10,000 शिष्यों को और गौतम को इस दुर्वासा को भोजन कैसे करवाऊंगी और इतनी बड़ी व्यवस्था भी तो कैसे होगी, और मैं करवाऊंगा तो साफ दे देंगे, इतने क्षण लगेंगे, जो मेरा पुण्य देने समाप्त कर देंगे। और कोई आशा था नहीं। तो कृष्ण को याद किया कि अब इस संकट से केवल कृष्ण मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को मन में स्मरण किया, आवाज दी कि अब तो 1 घंटे भर में भोजन करवाना है और मेरे पास तो कोई चारा है नहीं। नदी के उस पार कृष्ण खड़े थे और नदी के इस पार वह झोंपड़ी थी, बीच में उफनती हुई नदी थी। इतनी उफनती हुई नदी बरसात की कि हाथी भी पार नहीं कर सके, आदमी तो पार करना संभव नहीं था। और कृष्ण के साथ कुछ गोप थे, ग्वाले थे, गोपियां थी, और वो विहार कर रहे थे, रमण कर रहे थे, बातें कर रहे थे गोपियों से। जो आवाज उनके कानों में पड़ी तो उसने कहा कि जीवन भर यदि ब्रह्मचारी रहा हूं, कभी किसी प्रकार के मन में कोई विकार मेरे मन में नहीं आया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। तो नदी मंड गई और कृष्ण और गोपियां और ग्वाले उस रास्ते को नदी को पार करके उस किनारे पहुंच गए। दुर्वासा ने देखा कि कृष्ण और ब्रह्मचारी ये 2 शब्द एक साथ घटित। कृष्ण जैसे तो ऋषिया था ही नहीं थी, वो 24 घंटे गोपियों से गिरा नहीं था। ये ब्रह्मचारी और मगर नदी में रास्ता दिया है तो वरुण देवता है, वो तो सत्य बोल नहीं सकते, तो रास्ता दिया है तो बात सत्य है। तो जाके जो बीच मिले उन्होंने कहा कि आपने लाज रखी, मुझे तो इन दुर्वासा को भोजन करवाना है 10,000 शिष्यों के साथ, तुम चिंता मत करो और भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। दुर्वासा को हाथ जोड़ के कहा कि आप बैठिए और भोजन तैयार है और भोजन शुरू करिए। सब शिष्य और वो दुर्वासा बैठ गए और झोंपड़ी से सामग्री लाते रहे, उनको परोसते रहे। उन्होंने भोजन कर लिया डट करके। भोजन करने के बाद वह भी दुर्वासा थे, ऋषि थे, साधना संपन्न व्यक्तित्व थे। उन्होंने कृष्ण के मुंह से नदी को कही हुई बात सुन रखी थी और डट करके भोजन करने के बाद डकार ली और शिष्यों का चलो नदी को पार करते हैं। शिष्यों का क्या बात है, नदी को मरना है कि आज से ज्यादा शिष्य तो डूब जाएंगे, आप भी डूबते उतरते हुए चलेंगे, ये सूखी हड्डियां रहेंगी नहीं। उसने कहा अगर मैंने पूरे जीवन में अन्न का एक भी कण नहीं लिया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। भगवान मंड गई और सब शिष्य उस नदी को पार कर लिए। शिष्य ने कहा कमाल, हमारे सामने खाना खाया और आदमी खाना खाते हैं, हमसे तो ज्यादा खाना खाते हैं, 5 शिष्य मिलते हैं उससे ज्यादा खाना खाते हैं। आज कह रहे हैं कि जीवन में कोई अन्न का कण लिया हो। ये दोनों ही भाव देह के भाव, चाहे प्रेम करे तो देह का भाव, आत्मभाव तो राजा का है। इसलिए दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहे हैं। ये गोपिकाओं से या गोपियों से या स्त्रियों से या लड़कियों से या
महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, वह तो उनका व्यक्तिगत भाव है, उनके विकार है, उनके विकार है, वो विकार ही उनके सामने बोलते हैं। और जो केवल प्रभु को स्मरण करके अन्न को ग्रहण करता है, वह तो अन्न देह के लिए है, आत्मा के लिए तो अन्न की। जो प्राणमय कोश में चला जाता है देहमय कोश से, तो प्राणमय कोश में अन्न की आवश्यकता होती है, आसक्ति होती है। आसक्ति दिखती है उनको जो आसक्तिवान है। सिगरेट पीने वाले को प्रत्येक व्यक्ति सिगरेट पीने वाला ही नजर आएगा कि पीता जरूर है, सारा यहां हमारे सामने ही नाटक कर रहा है। पीता गुरु जी पीते हैं, अंदर पीते हैं, पीते हैं, इसमें दो रहा है, वो सारी दुनिया चोर दिखाई देती है। और वासना युक्त व्यक्तित्व को सामने वाले व्यक्ति भी पूरा वासना युक्त ही दिखाई देता है। जब हम उसके अंदर उतर करके उस जगह पहुंचे जहां अपने गुरुत्व को स्थापन कर सकें, तो फिर हमारे मुंह से गुरु मंत्र अपने आप में लीन हो जाएगा। पूरे शरीर का रोम रोम अपने आप में गुरु स्मरण करने लग जाएगा। और जब ऐसी स्थिति बनती है तब हम गुरुत्व में बन सकते हैं, कृष्ण में बन सकते हैं, राममय बन सकते हैं, ब्रह्ममय बन सकते हैं। और ऐसी स्थिति बार बार गुरु के स्पर्श से, संसर्ग से, संपर्क से, उनके चरणों में बैठने से, उनके ज्ञान से, जो ज्ञान चक्षु जागृत होते हैं, तो ज्ञान चक्षु के बाद में अपने आप आत्मचक्षु जागृत हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त होगा तो आत्मचक्षु जागृत होंगे। और जब आत्मचक्षु जागृत होंगे तो सब फिर ये नाटक दिखाई देगा कि जब अंदर वह भावना जागृत हो जाएगी, फिर तो अलग नहीं रह सकते। कल मैंने मछली का उदाहरण दिया था। वो शिष्य भी क्या है जो अलग रह सके, वो भक्त भी क्या है जो भगवान के बिना खाना खा सके। ऐसी स्थिति जीवन में आती है तब उसको अनासक्त भाव कहते हैं। तब हम संसार में रहते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी सब कुछ है, परिवार में रहते हुए भी कुछ नहीं है, नहीं रहते हुए भी सब कुछ है, और हम जीवन का आनंद ले पाते हैं। ये तो आनंद प्राप्त होता है, इसी को आनंद कहते हैं। ಗೌತಮ ಋಷಿಯ ಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿ ಒಮ್ಮೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೋಜನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಅರ್ಧವನ್ನು ತಾನು ತಿನ್ನುವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು ಗೌತಮಿ. ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಏಕಾಏಕಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿ ತನ್ನ 10,000 ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌತಮಿಯ ಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಕ್ರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರೋಧದ ಅಗ್ನಿಪುಂಜವೆಂದೇ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬೇರೆಯವರ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು. ಅವರು ಗೌತಮಿಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 1 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆ ನನಗೂ ನನ್ನ 10,000 ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ನೀನೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು. ನಾವೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ದುರ್ವಾಸರು. ಗೌತಮಿ ಋಷಿ ದುರ್ವಾಸರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ. ಅದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ 10,000 ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು? ಅದಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ 1 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟೂ ಜನರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ? ನನ್ನಿಂದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಅವರಿಗೆ 2 ಕ್ಷಣಗಳೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಳಿಸಿರುವ ಪುಣ್ಯವೂ ಸಹ ಅವರ ಶಾಪದಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಬೇರಾವ ದಾರಿಯೂ ಕಾಣದಾಗಿ ಗೌತಮಿ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಈ ಘೋರ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮಾತ್ರವೇ ಕಾಪಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತನಗೆ ಒದಗಿದ ಆಪತ್ತನ್ನು ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಗೌತಮಿ. ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ 10,000 ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಕಾಪಾಡು. ಗೌತಮಿಯ ಕುಟೀರ ನದಿಯ ಒಂದು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ನದಿ. ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಆನೆಯೂ ಸಹ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಅಸಂಭವ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾದವರು ಯಾರೂ ಸಹ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡ ತಲುಪುವ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸಂಭವವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ದಡದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಗೋಪಿಯರು ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಸರಸ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಗೌತಮಿಯ ದಯನೀಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆಗ ಅವನು, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿ ಕಳೆದಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ನದಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ತಕ್ಷಣವೇ ನದಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಪಿಯರು ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಆ ದಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ, ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ? ಈ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳು, ಈ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ, ಅದು ಜೊತೆಯಾಗಿ? ಕೃಷ್ಣನಂತಹ ರಸಿಕ ವಿಲಾಸಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಗೋಪಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ, ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೇ? ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನದಿಯು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನದಿ ವರುಣದೇವರಲ್ಲವೇ? ಅದು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನದಿ ವರುಣದೇವತೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಸತ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಗೌತಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು ಹೋದ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯಿತು. ಅವಳು, ಕೃಷ್ಣ, ಈಗ ನನ್ನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣಗಳೆರಡನ್ನೂ ನೀನೇ ರಕ್ಷಿಸು. ದೂರ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವನ 10,000 ಶಿಷ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ತಕ್ಷಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಪಾಡು ಎಂದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ, ಇನ್ನು ನೀನು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ನಾನು ಬಂದಾಯಿತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಭೋಜನ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಬರಹೇಳು ಎಂದನು. ನಂತರ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ತಾವೆಲ್ಲ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭೋಜನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ದುರ್ವಾಸ ಮತ್ತವನ ಶಿಷ್ಯರು ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಗೌತಮಿಯ ಕುಟೀರದಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರತೊಡಗಿದವು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಗೌತಮಿ, ಗೊಲ್ಲರು ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕೆಯರು ದುರ್ವಾಸ ಮತ್ತವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಬಡಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು. ಭೋಜನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳು. ಅವರೂ ಋಷಿಯಲ್ಲವೇ? ಸಾಧನಾ ಸಂಪನ್ನರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲವೇ? ಅದಲ್ಲದೆ ಕೃಷ್ಣನು ನದಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಕೇಳಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನದಿಯು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೂ ಕಂಡಿದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತೇಗುತ್ತಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಗಣಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು. ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳೇ, ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನದಿಯ ರಭಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯಬೇಕೇನು? ಈ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರು ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಗುರುಗಳೇ, ನೀವೂ ಸಹ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಮುಳುಗುತ್ತಾ ತೇಲುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವುದು ಖಚಿತ. ಆಗ ದುರ್ವಾಸರು ನದಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣವನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಯೇ, ನೀನು ನನಗೆ
ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು. ತಕ್ಷಣವೇ ನದಿಯು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿ ದೂರ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಶಿಷ್ಯರು, ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ, ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮೆದುರಿನಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯ ಊಟ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೋಜನ ಮಾಡೋದು ಗುರುಗಳೇ. ನಾವು 5 ಜನ ಸೇರಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೋಜನ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನದಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಣವನ್ನೂ ಸಹ ತಿನ್ನದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನದಿ ನನಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು. ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ, ದುರ್ವಾಸರ ಆಜ್ಞೆ, ಈ ಎರಡೂ ಭಾವಗಳು ದೈಹಿಕವಾದ ಭಾವಗಳು. ಪ್ರೇಮಿಸುವುದೂ ಸಹ ದೈಹಿಕವಾದ ಭಾವವೇ. ಆತ್ಮಭಾವ ರಾಧಾಳದು ಮಾತ್ರವೇ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೋಪಿಕೆಯರೊಡನೆ, ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ, ಹುಡುಗಿಯರೊಡನೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರೊಡನೆ ಪ್ರೇಮ ಸಲ್ಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವವರ ದೇಹಗತವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ವಿಕಾರಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿನ ವಿಕೃತ ಭಾವನೆಗಳೇ ಅವರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅನ್ನಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ, ಆ ಅನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಬೇಕು, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ದೇಹಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆಂದರೆ, ಯಾರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ. ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದುವವನಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇವನೂ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದುತ್ತಾನೆ, ಬಲ್ನನ್ ಮಗ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರೂಜಿನೂ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೇ ಸೇದ್ತಾರೆ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಸೇದ್ತಾರೆ. ಏನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಳ್ಳರಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾಮುಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅವರೂ ಸಹ ಕಾಮುಕರಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಾ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಗುರುಮಂತ್ರ ತನ್ನಂತೆ ತಾನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಮರೋಮವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಗುರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಾವು ಗುರುತ್ವಮಯವಾಗಬಹುದು, ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಬಹುದು, ರಾಮಮಯವಾಗಬಹುದು, ಗುರುಮಯವಾಗಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗುರುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ, ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ, ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಅವರ ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುವಿನ ನಂತರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಆತ್ಮಚಕ್ಷು ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆತ್ಮಚಕ್ಷು ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮಚಕ್ಷು ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುವಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಮೀನಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಮೀನಿಗೆ? ಗುರುವಿನಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುವವನು ಅವನೆಂಥ ಶಿಷ್ಯ? ಭಗವಂತನನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸದೆ ಊಟ ಮಾಡುವವನು ಅವನೆಂಥ ಭಕ್ತ? ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಅನಾಸಕ್ತ ಭಾವವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಾವೇ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಆಗಿರುವಂತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆನಂದವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.